ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು, ಎರೆಹುಳುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಬೋಸ್ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಡಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಶೆನ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ಐಸಿಎಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೋಸ್ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ ಕಾಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. But which is a major thing Propaganda department let us down. I don't know if you all know, youngsters are here, so I must share it with them, that from 1975 to 1982, the Coffee Board collected 752 crores as export duty from a grower, including a 1 acre, half an acre grower also. Brand with the extra district. So that is why in 1988-89 there was a small growers association in Singapore. You all may remember Vidyadhar Gupta, the two Nandas. They themselves called themselves the notorious Nandas. Then Ramona. So Kuttappan of this thing, who were so any injustice done to the coffee grower, they would come out and take it up with the concerned authority, and that is how in 92 some improvement in the economic condition of the coffee growers. It was because everybody was allowed to market coffee. So just hearing somebody else saying that Coffee Board is not doing anything is not fair. I'll say, oh well, I'll lead my life. But if you encourage me, I will do. So please don't be misled by it. One small point, I'm coming to my 9 minutes end. Today there is big talk about getting coffee from Vietnam. I had the opportunity of spending 10 days in Vietnam. The person who was our host was very close to the entire coffee chain in Vietnam. We spent 2 days at the central. ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ. ಮಣ್ಣಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. Thank you, sir. Thank you for once again. Farmers / are in bracket planters. Okay. So for a better, conversation, I also just talking in Kannada with permits. Okay, sir. Okay. So already private company ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು typical for the release Paris super. Almost many plants they are using SSP, right now sir? SSP started in 1906.
Then we are the first complex producer, 60 years of organic, that is Godavari Gold. So we are the farmer consumption. So everywhere we are leading fertilizer company. It is starting from 1906. So I am not going to repeat much more. This is our Murugappa group. So Coromandel company is belongs to Murugappa. To show the variation in fertilizer circle, how much, center of the plant, how much. So there is a lot of difference in this variation is there. Even coffee pods collected some more samples last 2 years back also. So what we are given, so we have to take the sample and calculated the quantity of lime according to the pH. Whether it is below 5, we have to apply minimum 2 kg of agri lime, in which agri lime got calcium content is about 90%. Magnesium is around 2 to 3%. So if the pH is below 5, we have to increase the pH within 2 years. So we are opted for agri lime. So already private company ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು introductions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I am not going to repeat about the company. This is one of the leading fertilizer company and first fertilizer company in the India. It starts from 1906. 1906, India's first chemical fertilizer is Paris Super. I mean, almost many planters they are using SSP, right now, sir? SSP, no? That is the India's first chemical fertilizer, started in 1906. Then we are the first complex producer, 60-20-0-13. Actually, usage is less in coffee area, but that is the first complex fertilizer in India since from 1963. And again, we are the pioneer or first in production of organic also. We are the first producer of organic, that is Godavari Gold. So we are the pioneer, we are the leading fertilizer in India in terms of production, in terms of farmer consumption. So everywhere we are in leading fertilizer company. It is starting from 1906. So I am not going to repeat much more. This is our Murugappa group. So Coromandel company it belongs to Murugappa group. These groups contain 26 companies, different companies. Major out of 26, major shareholder is Coromandel International Limited. Apart from Coromandel, we have, this is our main office, Devarus, Chennai. Apart from Coromandel, we have Chola Insurance. I think many planners are Chola Insurance, Chola Finance. This is belongs to, that is also belongs to Murugappa group. EAD ಪ್ಯಾರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಈ 3 ಕಂಪನಿನೂ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಕೋರಮಂಡಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 120 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿ, ಮೊದಲನೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನಿ. ಮೊದಲನೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿ ಸೂಪರು, ನೀವು SSP ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಎರಡನೇದು 16-20-0-13 ಪ್ಯಾರಾಫಾಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ. ಈಗ ನೀವು 20-20-0-13 ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ, ಅದೇ ಥರ ಮೊದಲಿಗೆ 16-20-0-13 ಅನ್ನೋ NP ಇದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನಿ ನಾವು. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾವು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನಿ ಅಷ್ಟು 1000 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗಲೇ ರಾಮನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂದರು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು NPK ಏನು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಸಲ್ಫರು ಅದು ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸಲ್ಫರ್ನ ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ
ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಶನಭಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಡಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ಏನು ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚರ್ಚಾ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಸಾರಜನಕ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಡಗು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಕಲೇಶಪುರ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೊತೆ ಸಾವಯವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಡುವಣ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ನಾವು ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಝೋನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಕೆವಿಕೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಡಗಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊಡಗು ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಖಲೀಲ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ.